पंजाब दा एक अजिहा सियासतदान जिस दे बारे अक्सर कहा जाता है कि उसने कई तरह दीयां नवीं पिरतां सियासत दे विच पाईयां, क्योंकि बतौर DSP पहला एक अफसर का होना और अफसर DSP दे नौकरी तो अजे समा रहिंदियां ही अस्तीफा दे दिता गया और DSP तो किवें वो सियासतदान बने, वो कौन सन और उन्होंने सियासत के लिए किसने प्रेरिया, ये सारियां गल्लां करांगे प्रोग्राम सियासी किस्से च। अज दे इस प्रोग्राम च गल करांगे सियासतदान सरदार सुखजिंदर सिंह दी। कांग्रेसी MLA सुखपाल सिंह खैरा के पिता सुखजिंदर सिंह ने सियासत दे विच एंट्री किवें कीती, बतौर DSP अमृतसर दे विच वो तैनात सन और किस तरीके नाल वो प्रभावित सी और सियासत दे विच उन्हां नूं आउण विच किसने प्रभावित किया, किसने सलाह दी, ये सारियां गल्लां इस प्रोग्राम के तहत तुहाडे नाल सांझियां करांगे प्रोग्राम सियासी किस्से के तहत। और ये भी गल करांगे इस दे विच कि उन्होंने सियासत फिर छड्ड क्यों दित्ती और सिक्ख्या मंत्री तक वो किवें पहुंचे और उन्होंने जेल कित्थे कित्थे कट्टी और किन्ने दिन जेल कट्टी और सारियां गल्लां जुड़ियां ने, बहुत दिलचस्प ने। सानू उम्मीद है कि ये सियासी किस्सा जिहड़ा एक लड़ीवार प्रोग्राम तुहाडे नाल असीं साझा करते हैं, इस दे विच तुसीं भी कुछ ना कुछ नवां जरूर जाणोगे, ये साडी कोशिश रहिंदी है। और पुराने सियासतदानां दे बारे तुहाडे नाल दिलचस्प किस्से असीं हमेशा की तरह लैके हाज़र होने हैं और उस दे विचों ही एक सियासी किस्सा अज समर्पित करांगे सरदार सुखजिंदर सिंह नूं। सुखपाल सिंह खैरा के पिता सुखजिंदर सिंह नूं सियासत विच किसने लियांदा और पहली उन्होंने चोण कदों लड़ी सी और परिवारक वित्ती हालत किस तरह की सी, पहला ये सुनो कि वो सियासत दे विच एंटर किवें होए। 1970 विच उत्थे DSP सिटी सीगे, हुण तां मेरा उत्थे 3-4 SSP होने आ, 25-30 DSP होने, एक ही हुंदा सी सारे शहर दा। ते उस वक्त साडे कोल जस्टिस गुरनाम सिंह दी आवाजावी बहुत सी, मुख मंत्री सीगे ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ रह चुके सीगे और संत फतेह सिंह होना दा। जस्टिस गुरनाम सिंह जी उन्होंने ज़्यादा प्रेरिया कि तुसीं एक पढ़े लिखे नौजवान हो, सिख नौजवान हो, तुहानूं अकाली पॉलिटिक्स में आउणा चाहिए, बिकॉज अकाली दल बड़ी अच्छी सादे लोगों की पार्टी मनी जाती सी, किसानों की पार्टी मनी जाती सी। प्रॉबेबली उन्होंने दिमाग च आया कि एक अच्छा कोई इस तरह के चेहरे भी इंट्रोड्यूस करनी। तो मेरे पिता जी ने 1972 की इलैक्शन तो पहला चंद दिन पहला ही अपनी जॉब तो इस्तीफा दिता सीगा, रिटायर नहीं सी होए, मतलब उन्होंने जॉब पई सीगी। तो उन्होंने पहली इलैक्शन जिहड़ी सीगी उस वेले कपूरथला हल्का इक्को ही सीगा, भुलाथिया नहीं सीगा। तो उन्होंने इलैक्शन लड़ के ते श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा सीगा उस वक्त ज्वाइन किया आफ्टर रिजाइनिंग हिज जॉब। और उस तो बाद फिर वो असी पिंड शिफ्ट भी पिंड कर गए, आन के पहला शहर रहिंदे सीगे, मेरा बर्थ अमृतसर च ही होया सीगा। ते वो फिर अपने पोलीटिकल काम विच रुझ गए, बिजी हो गए। ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕਾ ਵਾ ਇਹ 1977 ਦੀ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ DSP ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DSP ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਏ ਕੀ ਸੀ, उस वक्त सुखजिंदर सिंह दी पत्नी ने की कहा, सुखपाल सिंह खैरा दे माता जी ने की कहा सी कि सियासत दे विच आउण दे लई आउणा चाहिदा जां नहीं आउणा चाहिदा, परिवारक वित्ती हालात किस तरह दे सन, वो भी सुनो। सुखजिंदर सिंह ने किवें सियासत दे विच आउंदियां आउंदियां अपने परिवार की राय और अपनी राय नूं किवें सब तो अगे रखिया और उस तो बाद लगातार जिहड़ियां सरगर्मियां ने सियासत दे अंदर वधदियां गईयां। और मेरे मदर जिहड़े सीगे ऑफ कोर्स उन्हों की सहमति के नाल होया, पर एक गल मेरे परिवार बड़ी अच्छी तरह मैंने याद आ, मेरे मदर सानू और मेरे डैड भी सुनाते सीगे कि जिद्दन वो इलैक्शन लड़न आए DSP की जॉब छड्ड के उधरों इलैक्शन के कागज़ फाइल करने से घर में 2500 रुपया सीगा सिर्फ। लेकिन ये मैं कहना चाहुंदा कि उस वक्त इलैक्शन इदां दी महंगी है ही नहीं सी, हुण तां गंद पै गया ना, हुण तां सारी जिहड़ी राजनीति है तां एक किस्म दा धंधा बन के रह गई है। उस वक्त इलैक्शनां जिहड़ियां सीगियां बहुत रीजनेबल खर्चा हुंदा सीगा, ना कोई शराबां पड़ाउंदा सीगा, ना कोई पैसे वंडदा सीगा, ना कोई होर जिहड़े खर्चे गड्डियां मोटरां दे अजकल हुंदे ने। सिंपल पिंडां दे विच सादी मीटिंग्स हुंदियां सी, छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का खर्चा सीगा, छोटा मोटा पब्लिसिटी का खर्चा हुंदा सीगा। इस करके इस तरह नाल उन्होंने राजनीति ज्वाइन की सी। श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल होके 1972 विच बेशक उन्होंने पहली चोण लड़ी सी, उदों हलका कपूरथला पैंदा सी उन्होंने, उदों वो चोण
ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, MA ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਰਾ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1975-77 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਕੱਦ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 19 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1975 'ਚ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਇੱਕੋ ਪੁਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ 77 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਭੁਲੱਥ। 1977 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ।
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਇੰਗ ਬੀਅਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਬਾਕ ਵੀ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1900 ਤੇ ਸਮਵੇਅਰ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। 5 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। 5 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸਤੀਫਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਜੇਕਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੰਡਾਈਆਂ ਔਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, NSA ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 365 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਛੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ 365 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਆ ਅਗਰਤਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂਜਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ। 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 90 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 85 ਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ, 73 ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 1986 ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। 3 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਿਕਲ ਆਏ, 27 ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1987 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ, ਤਾਕਤ ਆਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਣਾਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, 25 ਸਾਲ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਭਲੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ 10-10, 15-15 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਟੀਚਰਸ ਬੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 2 ਵਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ 2600 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 85 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੌਰ ਨਾਲ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਖਜਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੜੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।